जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमती फिरती बहुतायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थी, कब हुवट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जपियो जन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी। जन गुरु जनिया माई, गुर गोबिंद गोपाल गुर, गुर पूरन नारायण है। गुर दयाल समरथ गुर, गुर नानक पदत उदाहरण है। पौ जल बिखम असगाहो, गुर बोहित है तारियम। नानक पूर करम, सतगुर चरनी लगिया। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी परख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हो करी बखियान। बेसुमार अथाह अगनत अतुलै, ज्यो बुलावहु त्यो नानक दास बोलै। ज्यो बुलावहु त्यो नानक दास बोलै। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बसंत महला पंजवा, घर पहला दो तुके। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर सेवा कर नमस्कार। आज हमारे मंगल चार, गुर सेवा कर नमस्कार। आज हमारे मंगल चार, आज हमारे महा आनंद। चिंत लथी पेटे गोबिंद, आज हमारे गृह बसंत। गुण गाई प्रभ तुम बेअंत। रहाओ आज हमारे बने फाग, प्रभ संगी मैल खेलन लाग। होली कीनी संत सेवा,
रंग लागा अत लाल देव। मन तन मौलियो अत अनूपा। सूकै नाहि छाव धूप। सगली रोती हरिया होए। साध बसंत कर मिले देवा। बिरख जम्यो है पार जात। फूल लगे फल रतन भांत। तृप्त अगाने हर गुण गाए। जन नानक हर 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 ध्याए। बिरख जम्यो है पार जात। फूल लगे फल रतन भांत। तृप्त अगाने हर गुण है गाए। जन नानक हर 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 ध्याए। बसंत महला पंजवा। घर पहला दो तुके। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर सेवा कर नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत। तख्त जबर छतर दे मालक। जुग जुग अटल। पतत पावन भगत वत्सल करना निधान। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी साची निवाजी परम सन्मान जोग। गुरु रूप खालसा साध संगत। सतगुरु महाराज जी की अपार कृपा रहमत सदका अमृत वेले का दीवान सजिया है। सजे हुए दीवान अंदर सतगुरु साहिबां दे पावन पवित्र स्वरूपां दे प्रकाश की सेवा हुई। नितनेम पंज बाणियां का पाठ होया। आप जी ने सतगुरु महाराज जी के हजूर दर्शन दीदार करके अमृत बाणी सरवण करके अपने जीवन का महान लाहा प्राप्त किया है। आनंद माणिया। गुरु घर की रोजाना मर्यादा गुरबाणी की लड़ीवार कथा का समा होया है। मन चित बिरतियां एकाग्र करके सतगुरु महाराज जी के चरनां नाल जुड़िए अते आ रही कथा सरवण करके अपने जीवन का होर लाहा प्राप्त करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बसंत महला पंजवा। घर पहला दो तुके। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर सेवा कर नमस्कार। साध संगत पंजवें पातशाह शहीदां दे सिरताज बाणी के बोहित शांति दे पुंज धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जिस समय श्री हरमंदर साहिब की सेवा करवा रहे सन
ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1923 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 9 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਬੱਠਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ 72 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ, ਇਹੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੋ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ
ਆ ਰਹੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੋਰ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਤੁਕੇ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਦੋ ਤੁਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਜੋ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਉਚਾਰਨ ਮਾਤਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਪ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ। ਜੋ ਗੁਰ ਕੋ ਜਨ ਸੇਵੇ ਪੂਜੇ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਧਰਾਵੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ। ਬਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਲੈਂਦੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੀਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ।
ਬਹੁ ਬਿਦ ਸਤ ਕਰ ਮੁਖ ਸੰਚੋਹ, ਤਿਸ ਪੁੰਨ ਕੀ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਲੋੜੀ ਦੇ ਜੋ ਵਸਤਰ ਹਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਕਵਾਨ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਸਤ ਕਰ ਮੁਖ ਸੰਚੋ। ਸਤ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤਿਸ ਪੁੰਨ ਕੀ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ, ਉਸ ਪੁੰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੰਨ ਸਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਮੂਰਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਦੇ ਬੇਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭਾਗਤ ਭਲੇ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ, ਜੋ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਵੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਬੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਨ, ਉਜਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਣ ਕਰ ਬਖਸ਼ੇ ਅਵਗਣ ਯਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਜਿਸ ਨਾਲੇ ਦਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਣ ਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਣ ਕਰ ਬਖਸ਼ੇ ਅਵਗਣ ਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਨਿਵਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਵੈਦ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੈਦ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਵੈਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੈ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ, ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਰੋਗ ਦਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜੇ ਰੋਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਧ ਨੇ, ਸਾਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਮੰਗਲ ਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਚਾਰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਟਿਕਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੰਤ ਲੱਥੀ ਭੇਟੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸੰਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਸੰਤ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਬੇਅੰਤ, ਹੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਸੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਚਾਅ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਬਨੇ ਫਾਗ, ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਗ, ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਾਗ ਨਾਮ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਫੱਗਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ
ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਖੇਲਣ ਲਾਗ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਖੇਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਖੇਲਣ ਲਾਗ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਜੋ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵਾ। ਹੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਾਈ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਔਰ ਇਸ ਹੋਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਹੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭੰਗ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਰੰਗ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਫਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸੋਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ, ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਨ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਭਾਈ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਗੂੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਯੁੱਧ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਮਝਾਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਕਲੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਚਿਆ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਦੇ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੋਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ
ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਮਨ ਤਨ ਮੌਲਿਓ ਅਤ ਅਨੂਪ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਤਨ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੋਵੇਂ ਮੌਲਿਓ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤਿਅੰਤੀ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਕੈ ਨਾਹੀ ਛਾਵ ਧੂਪ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਛਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਜੜ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜੜਤਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛਾਡੈ ਸੰਤਈ, ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ। ਜਿਉ ਮਲਿਆਕਰ ਭਯੰਗਮ ਬੇਟਿਓ, ਸੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਲੇਟੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਦਨ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਤਲਤਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਸੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਤਲਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੂਕੈ ਨਾਹੀ ਛਾਵ ਧੂਪ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਧੁੱਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਗਲੀ ਰੁੱਤੀ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਹਰਿਆਵਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਝੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ, ਢਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਸੋਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਦ ਬਸੰਤ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਦੇਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਖ ਜੰਮਿਓ ਹੈ ਪਾਰ ਜਾਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰ ਜਾਤ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਜੰਮ ਗਿਆ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੂਲ ਲੱਗੇ ਫਲ ਰਤਨ ਭਾਂਤ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਰੂਪ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਤਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਫੁੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲ ਰਤਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ।
ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਨੇ ਹਰ ਗੁਣ ਹੈ ਗਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਾਨੇ ਰੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਲ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹੇ ਬਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗਲ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਾਨੇ, ਰੱਜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ 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 ਧਿਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਬਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਾਏ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ, ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁਦਰ ਮੈਂ ਬੂਢ ਥੇ, ਕਬਹੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਦੋਹਤੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦੇ ਤਾਈਂ ਚੁੱਕਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਹ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਜਦੋਂ ਪਲੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੇਂਦ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ, ਪੈਂਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਜੇ ਦੀ ਬਾਹੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿਲਾਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਲੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਲੰਘਾ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆਏ, ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਦੋਹਤਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕਰਕੇ,
जिवें अजकल सुभाव बनिया होया ना शरीर ते श्रृंगार लाउण दा, ते वो श्रृंगार ला करके ते घुंड नहीं कढ़ना, इस तरह जाया करदियां सन दर्शन करन। बच्चों नूं भी मनाही सी। ते जदों सतगुरां नूं बेनती कीती बीबी भानी जी ने कि महाराज आप जी दा छोटा दोहता है, सतगुरां ने अपने गोद विच लैके वचन कीता, दोह था बाणी का बोहे था, ये तां बाणी दा जहाज है। ते साध संगत इस तरह सतगुरु अर्जन देव महाराज दे ताई जिहड़ी गुरमुखी दे अखर सन श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने आप पढ़ाउणा कीते, ते भाई बेणी पंडित जी ने संस्कृत की भाषा सिखाउणा कीती। शास्त्र विद्या विच और राग विद्या विच सतगुरु जी बेअंत ही निपुण सन। 31 रागां दे विच सतगुरु महाराज जी की अमृत बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर दर्ज है। सतगुरु महाराज ने सानू बेअंत ही उपदेश बख्शिया है। भावें सतगुरु महाराज जी के वड्डे भराता बाबा प्रीति चंद ने बड़ा वैर किया सी, पर सतगुरां ने शांत रहना कीता। सतगुरां दे घर श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी एक सपुत्र ने, ते इस तरह ही जदों श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी हुई ते शांत रहे और ये वचन कीते, तेरा भाणा मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मंगे। बहुत लंबा चौड़ा सतगुरु जी का इतिहास है, असी संगतां जाणदे भी हाँ, समा थोड़ा सी, सो इस वास्ते आप जी नूं संखेप रूप विच ये सरवण कराया है। सतगुरु महाराज जी के अवतार दिहाड़े दियां सब संगतां नूं लख लख वधाइयां होण। गुरु पातशाह जी कृपा करन, सानू सारियां नूं सिੱਖੀ दे मार्ग ते ਤੋਰਨ, औगणा तो छुड़ा के नाम बाणी वाला सेवा सिमरन वाला जीवन बख्शण। समाप्ति है जी। होइयां भुल्लां चुकां दी गुरु रूप खालसा साध संगत माफ़ी बख्श देनी, अगे वास्ते समत बख्शनी जी। बिरख जम्मियो है पार जात, फूल लागे फल रतन भांत, तृप्त अगाने हर गुण है गाए, जन नानक हर 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 ध्याए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।